بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلیبی جان گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ لیتا ہے، فوج کی کمی نئی بھرتی سے پوری کرتا ہے، اسے پوری فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے قابل ہو گیا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ کرک کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیم بنا چکے تھے، مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے انہیں سلطان ایوبی، اس کی فوج اور مصر کے تازہ حالات کے متعلق انقلابی خبریں دی تھیں۔ صلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں اطلاع پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور شوبک کا قلعہ لیا تھا، اور قاہرہ میں جو فوج ہے اسے عجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے۔ نور الدین زنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے، اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے، جہاں وہ سازشیوں کو سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے یہ خبر اچھی نہ تھی کہ قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین بھی پکڑا گیا اور غداری کے جرم میں مارا گیا ہے۔ مصلح الدین صلیبیوں کا کارآمد اور اہم ایجنٹ تھا۔ صلیبی نظام جاسوسی کا سربراہ ہرمن اجلاس کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مصلح الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے، لیکن تقی الدین کا تقرر ہمارے لیے امید افزا ہے۔ وہ بے شک صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہے، لیکن وہ سلطان ایوبی نہیں ہے۔ میرے تخریب کار جاسوس اسے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی امید افزا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشین کیا کر رہے ہیں؟ ریمان نے پوچھا۔ کیا وہ دوہرا کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ کم وقت ابھی تک صلاح الدین ایوبی کو قتل نہیں کر سکے، ہم بہت رقم ضائع کر چکے ہیں۔ رقم ضائع نہیں ہو رہی، ہرمن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ صلاح الدین ایوبی محاذ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ 24 باڈی گارڈز قاہرہ گئے ہیں، ان میں سے 4 حشیشین ہیں، ان کے لیے موقع آ گیا ہے۔ میں نے انتظام کر دیا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی کو راستے میں قتل کر دیں گے۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، فلپ آگسٹس نے کہا۔ یہ فرض کر کے سوچو کہ صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہو سکا، وہ زندہ سلامت محاذ پر موجود ہے، اس کے پاس اب تازہ دم فوج ہے، اس نے نئی بھرتی کو ٹریننگ دے لی ہے، اسے نور الدین زنگی کی کمک مل گئی ہے، اس نے شوبک جیسا مضبوط اڈا بھی حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کی رسد قاہرہ سے نہیں آئے گی۔ شوبک میں اس نے بے شمار رسد جمع کر لی ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کرک کا محاصرہ کر لے اور ہم محاصرے میں لڑیں۔ اب ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے، ایک اور صلیبی حکمران نے کہا۔ ہم باہر لڑیں گے اور اس انداز سے لڑیں گے کہ شوبک کا محاصرہ کر لیں۔ صلاح الدین ایوبی لومڑی ہے، فلپ آگسٹس نے کہا۔ اسے صحرا میں شکست دینا آسان نہیں، وہ ہمیں شوبک کے محاصرے کی اجازت دے دے گا، مگر ہمارا محاصرہ کر لے گا۔ میں اس کی چالیں سمجھ چکا ہوں۔ اگر تم اسے آمنے سامنے لا کر لڑا سکتے ہو تو تمہیں فتح کی ضمانت میں دے سکتا ہوں، مگر تم اسے سامنے نہیں لا سکو گے۔ بہت دیر کے بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نصف فوج کو قلعے سے باہر بھیج دیا جائے اور صلاح الدین ایوبی کی فوج کے قریب خیمہ زن کر دیا جائے اور اس کی فوج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس اسکیم میں باہر لڑنے والی فوج کی تعداد کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہو۔ عقب سے حملے کے لیے الگ فوج مقرر کی گئی، اور پلان میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ مسلمان فوج کی کمک اور رسد شوبک سے آئے گی، لہٰذا شوبک اور مسلمانوں کے درمیانی فاصلے کو چھاپا ماروں کی زد میں رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ فوجی کمانڈروں نے کہا کہ سامنے اتنی زیادہ قوت سے حملہ کیا جائے کہ صلاح الدین ایوبی جم کر لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ صلیبیوں کو دراصل اپنی بکتر فوج پر بھروسہ تھا، ان کی بیشتر فوج زرہ پوش تھی، سروں پر آہنی خود تھے، پیشانیوں سے ناک اور منہ تک چہرے آہنی خودوں کے مضبوط نقابوں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو بھی زرہ پوش کر لیا تھا، اونٹوں کے سروں پر آہنی غلاف چڑھا دیے گئے تھے اور پہلوؤں کے ساتھ لوہے کی پتریاں لٹکتی تھیں جو تیروں کو روک لیتی تھیں۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ بہتر قسم کے گھوڑے حاصل کر سکیں۔ یورپی ممالک سے لائے ہوئے گھوڑے صحرا میں جلدی تھک جاتے اور پیاس سے بے حال ہو جاتے تھے۔ صلیبیوں نے عربی علاقوں سے گھوڑے خریدے تھے، مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلوں سے گھوڑے چھیننے شروع کر دیے تھے، گھوڑے چرائے بھی تھے۔
सुल्तान अय्यूबी के घोड़े बेहतर थे। अरबी नस्ल के सहराई घोड़े प्यास से बेनियाज मीलों भाग सकते थे। इन जंगी तैयारियों और एहतिमाम के अलावा सलीबियों ने नज़रियाती जंग का मुहाज जो खोला था, उसके मुतालिक उनके इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हरमन ने रिपोर्ट पेश की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र के जुनूब के सरहदी इलाके से भर्ती नहीं मिलेगी। ये वही इलाका था जिसके मुतालिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंटेलिजेंस के नायब सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला ने रिपोर्ट दी थी कि वहाँ के लोग अब फ़ौज में भर्ती नहीं होते, बल्कि बाज़ लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हो गए हैं। ये जफाकश और जंगजू कबाइल का इलाका था जिसने सुल्तान अय्यूबी को निहायत अच्छे सिपाही दिए थे। मगर अब हरमन की रिपोर्ट से ज़ाहिर होता था कि सलीबी तकरीबकार इस इलाके में पहुँच गए हैं। वहाँ नौबत यहाँ तक पहुँची हुई थी कि हसन बिन अब्दुल्ला ने यह मालूम करने के लिए उस इलाके के लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों हो गए हैं 2 मुखबिर भेजे थे। दोनों कत्ल हो गए थे। उनकी लाशें नहीं मिली थी। पुरअसरार से एक इत्तला मिली थी कि हमेशा के लिए गायब कर दिए गए हैं। वो इलाका जो बहुत वसी और आरीज़ था, जासूसों और मुखबिरों के लिए बहुत ही मजबूत किला बन गया था। वहाँ से कोई मालूमात हासिल होती ही नहीं थी। इतना ही पता चला था कि वहाँ के लोग हैं तो मुसलमान, लेकिन तवाहुम परस्त और अक़ीदे के बहुत ढीले हैं। हरमन ने तफसीलात बताए बगैर कहा कि उसका तजर्बा कामयाब रहा है। वह अब मिस्र के तमाम सरहदी इलाके में इस तरीक़ेकार को फैलाएगा, फिर इन असरात को मिस्र के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। उसने उम्मीद जाहिर की कि वो मिस्र के कस्बों और शहरों को भी अपने असर में ले लेगा। उसने कहा, मैं मुसलमानों की एक ऐसी खामी को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसे वो अपनी खूबी समझते हैं। मुसलमान दरवेशों, फ़कीरों, वजीफ़े और चिल्ले करने वाले आमिलों और मौलवियों और कुटिया में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहने वाले मजजूब किस्म के लोगों के फ़ौरन मुरीद बन जाते हैं। दरवेशों वगैरह का ये गिरोह इस्लामी फ़ौज के उन सालारों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जंगें लड़कर शोहरत हासिल की है। ये दरवेश अपने मुतालिक लोगों को यकीन दिलाते हैं कि खुदा उनके हाथ में है और वो खुदा के ख़ास बंदों में से हैं। वो सिर्फ नाम पैदा करना चाहते हैं। उनमें मैदान जंग में जाने की हिम्मत और जुर्अत नहीं है, लिहाजा वो घर बैठे वही शोहरत हासिल करना चाहते हैं जो सालारों ने जिहाद में हासिल की है। अगर दियानतदारी और गैर जानिबदारी से देखा जाए तो मुसलमानों के ये फ़ौजी लीडर, जिनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी भी शामिल हैं, काबिल तहसीन इंसान हैं। इनमें से जिन्होंने यूरोप तक इस्लाम फैला दिया और स्पेन को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, बजा तौर पर हक़ रखते हैं कि कौम अपनी इबादत में भी इनका नाम ले, मगर इनके खलीफों ने अपना नाम इबादत में शामिल करके फ़ौजी लीडरों की अहमियत घटा दी। इसके साथ मुसलमानों में नाम निहाद आलिमों और इमामों का एक गिरोह पैदा हुआ जो अमल से घबराता था। उन्होंने कहा कि जो कुछ हैं वो आलिम और इमाम हैं। ये गिरोह खलीफों की आड़ में जिहाद के माना मसख कर रहा है ताकि लोग जिहाद में जाने के बजाय उनके गिर्द जमा हों और उन्हें खुदा के बरगुज़ीदा इंसान माने। उनके पास पुरअसरार सी बातें और बातें करने का ऐसा तिलस्माती अंदाज़ है कि लोग ये समझने लगे हैं कि इन बरगुज़ीदा इंसानों के सीनों में वो राज छुपा हुआ है जो खुदा ने हर बंदे को नहीं बताया। चुनांचे सीधे साधे मुसलमान उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। मैं उन्हीं आलिमों और दरवेशों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुसलमानों की ये कमज़ोरी हमें बहुत फ़ायदा दे रही है। मैं मुसलमानों को इस्लाम की ही बातें सुना कर इस्लाम की बुनियादी रूह से दूर ले जा रहा हूँ। तारीख़ गवाह है कि यहूदियों ने नज़रियाती तखरीबकारी करके इस्लाम को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। मैं उन्हीं के उसूलों पर अमल कर रहा हूँ। यही वो मुहाज था जिसके मुतालिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान रहता था। परेशानी का असल बाइस ये था कि इस मुहाज पर अपनी ही कौम के अफराद उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और ये मुहाज उसे नज़र नहीं आता था। तक़ीउद्दीन और अपने उन हक्काम को जिन्हें काहिरा में रहना था हिदायत देकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुहाज की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ 24 ज़ाती मुहाफ़िज़ों का दस्ता था। सलीबियों को बॉडी गार्ड्स की नफरी का इल्म था और उन्हें यह भी इल्म था कि इस दस्ते में 4 हशीशीन हैं जो निहायत कामयाब अदाकारी से और बहादुरी के कारनामों से मुहाफ़िज़ दस्ते के लिए मुंतखब हो गए थे। उनका मकसद सलाहुद्दीन अय्यूबी का कत्ल था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मुहाफ़िज़ दस्ते की नफरी 24 से कहीं ज़्यादा रहती और उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। कभी भी ऐसा ना हुआ कि उन चारों की ड्यूटी इकट्ठी लगी हो। मुहाफ़िज़ों के कमांडर बहुत होशियार और चौकस रहते थे। जारी है। अगर आपको ये क़िस्तवार सिलसिला पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।